बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां शिव कुमार जी की कविता आरती पढ़न जा रहे हैं। ठीक है ना। तुहाडी पाठ पुस्तक आधुनिक पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास दे विच, जो कि 24वीं पंजाबी इलैक्टिव का विशा है। ठीक है ना। सो बच्चों, वैसे शिव कुमार बटालवी जी की काफ़ी सारिया जो रचनावां ने उन्हां दे विच आरती भी शामिल है, वो आपां अपलोड कर दित्ती है, पर फिर भी मैं दोबारा तुहानूं ये ज़रूर पढ़ के सुणावांगी। ठीक है ना। कि शिव कुमार बटालवी जी नूं बिरहा दा कवि भी कहा जाता है। आपने अपणियां रचनावां विच गम, दर्द अते विछोड़े की पीड़ नूं विशेष रूप विच बयानिया है। आप दा पिंड लोटियां जिला गुरदासपुर विच 8 अक्तूबर 1937 ईस्वी नूं श्री कृष्ण गोपाल दे घर जन्म होया। आप ने मुढ़ली विद्या पिंड दे स्कूल विचों अते सालवेशन आर्मी हाई स्कूल बटाले तो मैट्रिक पास की। आप कालज दाखल तां होए, पर पढ़ाई विच ही छड्ड दित्ती। ठीक है ना। अते पढ़ाई के दौरान ही कविता लिखण लग पे। आप कुछ समा पटवारी लगे रहे, पर छेती ही ये नौकरी छड्ड दित्ती अते फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ विच नौकरी लग गए। शिव कुमार बटालवी की कविता दर्द विछोड़े, गम अते पीड़ नाल भिजी हुई है। आपने बिरहा की पीड़ नूं पेश करन लई उपमा अलंकार लोक संस्कृति विचों लए हन। आप दा बोली उत्ते विशेष काबू सी। लोक बोली विचों लए गए शब्द आप दी कविता विच नवेकले अर्थ अते भाव पैदा करते हैं। आपने भाषा विभाग पंजाब पुरस्कार ते भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार लूणा लई 1967 आदि अनेकां पुरस्कार ते सन्मान हासिल किए। हथले काव्य संग्रह विच आप दी कविता आरती शामिल की गई है। इस विच कवि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दियां लासानी कुर्बानियां अगे नतमस्तक होंदा है। सो पेश है बच्चों तुहाडे सामने कविता आरती। मैं किस हंझू दा दीवा बाल के तेरी आरती गावां, मैं किहड़े शब्द दे बूहे ते मंगण गीत अज जावां, जो तैनूं करन लई भेटा मैं तेरे द्वार ते आवां। इसका प्रसंग की होएगा बच्चों कि यह काव्य टोटा आधुनिक पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास पुस्तक विच दर्ज शिव कुमार बटालवी की लिखी हुई कविता आरती विचों लिया गया है। ये कविता महान कर्मयोगी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं संबोधित है। इस कविता विच कवि नूं गुरु जी की उच्ची करनी नाल भरपूर जीवन के मुकाबले अपने थोथे जीवन का एहसास दुखी करता है। कवि अनुभव करता है कि जिन्ना चिर मनुख अपने जीवन के आदर्श नूं गुरु गोबिंद सिंह जी के उच्च करने वाले अते कर्मयोगी जीवन अनुसार नहीं ढाल लैंदा, उन्ना चिर ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ आरती का ढुकवां गीत गाउण ਦੇ समर्थ नहीं हो सकता। इन्हां सतरां विच कवि अनुभव करता है कि वह थोथे जीवन वाला होण करके गुरु जी दे उच्ची करनी नाल भरपूर जीवन का गीत गाउण तो असमर्थ है। इस तरह बच्चों आपां सारे प्रसंग इस तरह ही लिखने ने, बस अखीरली सतर व्याख्या की जिहड़ी सतर है उही लिखनी है, मतलब प्रसंग दे विच। हुण आपां व्याख्या करते हैं। तो कवि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं संबोधित करदा होया कहंदा है कि उन्हां दे महान कर्मयोगी जीवन नूं देख के उस नूं समझ नहीं आउंदी कि वह किस हंझू दा दीवा बाल के उन्हां दी आरती गावे। मैं किहड़े शब्द दे बूहे ते मंगण गीत अज जावां। कवि दा भाव है कि गुरु जी दे जीवन विच भावें दुख ही दुख आए, पर उन्हां ने अपनियां अखां विचों अथरू नहीं सन केरे, पर कवि दुख विच केवल अथरू ही केर सकदा है। जो तैनूं करन लई भेटा मैं तेरे द्वार ते आवां। ठीक है ना। वो कहंदे ने मैं इहो ਜਿਹੇ किहड़े शब्द लैके आवां जो तेरे योग होण।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਥਰੂ ਕੇਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋਹਲ ਛਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਆਵੇ। ਸੋਹਲ ਛਿੰਦੇ ਬੋਲ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਿਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਆਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਯਾਰੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰੀ ਗਾਵੇ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਲਲਕਾਰ 100 ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਲ ਪਾਵਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਕੇਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੀਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੀਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਲ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਵੀ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੀਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗੱਜ ਗਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੀਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਗਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਕੇਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੇਚ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸੀਸ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੋ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੀਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਪਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਲੋਹਾ ਪੀ ਸਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਿੰਜ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੋਵੇ। ਰੋਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਗਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਤੇਰੇ ਦੀ ਰਲੀ ਲਾਲੀ ਤੇ ਲੋਹ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਹ ਰਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪੀੜਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਣ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਲਹੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਧੋ ਕੇ ਜੀਭ ਦੀ ਕੀਲੀ 'ਤੇ ਪਾ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਕਣ ਤੀਕ ਤੇਰੀ ਹਰ ਪੈੜ ਚੁੰਮ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਭਰੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਜੀਭ ਦੀ ਕੀਲੀ 'ਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਗੀਤ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਪੈੜ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਹਰ ਪੈੜ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਜਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਹੰਝੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਜਗਾ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰਾ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਮੰਗਣ ਗੀਤ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੀਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਗਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੀਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਗਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਵੀ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੀਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ
ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਜੋ ਆਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਥੋਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਜੀਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੰਝੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਯਾਰੜੇ ਦੇ ਸੱਤਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਲਹੂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਗੀਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਜੀਭ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਤੀਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਪੈੜ ਚੁੰਮ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੈੜ ਉੱਪਰ ਹੰਝੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਜਗਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਆਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਕਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਕਵੀ ਕਾਹਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੰਝੂ ਦਾ। ਸੋਲ ਛਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਆਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗਾਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਲਵਾਰ ਦੀ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਗੀਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੀ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਧੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਭ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਉੱਤੇ। ਕਵੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਹਾ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੁਜ਼ਦਿਲ। ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚਿੜੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਲਲਕਾਰ 100 ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰੇ ਮਤਲਬ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਆਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੋ। ਇਕੱਲਾ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੋ।